नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 ની અંદર આપણે 21મો પાઠ ચલાવી રહ્યા હતા ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન, જેમાં આપણે ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપનમાં લેખક પરિચય અને કહાની સ્વરૂપે આપણે જોઈ ગયા આગળના વિડીયોમાં। તો આજે ભાગ 2 ની અંદર જોઈશું, પાઠ ચલાવીશું અને આગળ જાણીશું કે શું કહેવા માંગે છે આપણો આ પાઠ। તો જોઈએ, असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग नामનું आंदोलन, मतलब કે असहकार नामનું જે ગાંધીજીએ જે આંદોલન કર્યું હતું એ આંદોલનની વાત છે કે असहयोग નામનું આંદોલનની એક લહેર આવે છે અને દેશ उसमें बह गया, એટલે કે આખો દેશ એ આંદોલનની અંદર જોડાય છે। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा मतलब के प्रयत्न, चेष्टा प्रयत्न मतलब के शेखर पण એ આંદોલનમાં જોડાવાનો પ્રયત્ન કરે છે। શેખરની ઉંમર બહુ નાની હોય છે, એ પ્રાથમિક ધોરણમાં જ ભણતા હોય છે, એટલે કે शेखर પણ એ આંદોલનમાં જોડાવાનો પ્રયત્ન કરે છે। जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। જ્યારે એમને આંદોલનમાં જવાની પરમિશન ન મળી, એટલે કે ઘરમાંથી એમના માતા પિતા ભાઈએ એમને આંદોલનમાં જવાની પરમિશન ना आपी तो एवा काम करवा लगे कि एमने अंदर से थवा लगे कि हूँ पण आ आंदोलन साथे जोड़ाई रह्यो छूं। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। हवे आंदोलन में जोड़ाई नता सकता, तो एमने थयुं कि हूँ भले जोड़ाई न सकूं पण मारा ड्रेस प्रत्येनी प्रेम तो हूँ बताई सकूं ने कि आंदोलन में जोड़ाऊं छुं, एवो भाव तो मने थवो जोईए ने। तो ए शुं करे छे, एमना घरमां पहेलेथी बधा अंग्रेजी भाषा बोलता होय छे, बधा अंग्रेजोनी गुलामी करता होय छे, नौकरी करता होय छे, कोई हिंदी भाषा में बातचीत नहीं करतुं। शेखर में पहले अंग्रेजी भाषा में भणता होय छे, एमना घरमां वातावरण ज अंग्रेजी भाषानुं होय छे अने बधा घરના બધા સભ્યો વિદેશી કપડાં જ પહેરતા હોય છે, એટલે કે ઇંગ્લેન્ડમાંથી જે માલ બનીને આવતો હતો એ જ કપડાં બધા પહેરતા હોય છે। તો શેખરે શું કર્યું, વિદેશી કપડે ઉતાર કરી દીધી। એના જેટલા વિદેશી કપડાં હતા એ બધા સાઈડમાં મૂકી દે છે। दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे। बे चार मोटा देसी कपड़ा एनी पासे था, वही पहनने लगा અને देसी कपड़ा ये पहरवा लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया। હવે એને વિદેશી કપડા બધા મૂકી દીધા, એની જોડે બે ત્રણ જોડે જે દેશી કપડા હતા એ જ પહેરવા લાગ્યો। હવે એની જોડે વધારે સારા એવા દેશી કપડા નતા, દેશી મતલબ કે દેશમાં બને, તો એને બહાર ફરવા જવાનું બંધ કરી દીધું, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। इतना देसी कपड़े एनी पासे नता कि बाहर जई सके। प्राय दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। प्राय प्राय मतलब के मोटे भागे शुं करतो तो बपोरनो समय थाय एटले बपोरे खिड़कीनी ऊपर जाए, उपरना मारे जईने बारीमां जईने ऊभो रहेतो और बाहर देखा करता ने बाहर जोया ज करतो कि शुं आंदोलन निकळे छे के नहीं। लोकोने जोतो के लोको जय जयकार बोलावे छे, ए बधुं एने जोवुं बहु गमतुं, केम के ए खुद ઈચ્છતો હતો कि आपणो देश आजाद थाय अंग्रेजोनी गुलामीमांथी। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, संवेद सामूहिक बहुत सारे कंठों के बहु बधा लोकोनो अवाज ज्यारे एना सुधी पहोंचतो हतो, सामूहिक अवाज, तो ये सांभळीने ए पण जय जयकार करतो हतो। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, कि ज्यारे रैली निकलती त्यारे बधा आवा नारा लगाता था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब के प्रसन्न, आनंदित। तब ए खुश थई जतो हतो, गांधीजीनो जय जयकार करे अने दुश्मननुं मोढुं काळुं करवानी वात करे, ए नारा सांभळीने शेखर बहु खुश थई जतो हतो। इससे आगे वह जा नहीं सकता और भी वह अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। अने ए पण
પોતાની બારીમાં ઊભા ઊભા નારા લગાવતો હોય છે। इससे आगे वो जा नहीं सकता, એનાથી આગળ જઈ નથી શકતો। કેમ? કેમ કે ઘર से अनुमति नहीं थी। अनुमति એટલે ઇજાજત કે પરવાનગી, એને ઘરમાંથી રેલીમાં જોડાવાની પરવાનગી મળી ન હતી। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। अंकुश मतलब के नियंत्रण, परंतु अनुमति नहीं મળતી એ જ એના માટે એક મોટું નિયંત્રણ હતું, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था, અને જે સતત એને કોઈનો કોઈ માર્ગ શોધવા માટે પ્રેરિત કરતો હતો। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे कि જ્યારે એના ઘરમાં બધા એને રોકટોક કરતા કે તું આની અંદર જોડાઈ ન શકે, તારે નારા નથી લગાવવાના, ત્યારે એને એ કામ કરવા માટે વધારે પ્રોત્સાહન મળતું, એને વધારે ખુશી થતી હતી। જેટલું એને રોકવામાં આવતો એટલું જ એ કામ એ વધારે કરતો હતો। माँ के अतिरिक्त सब बाहर गए हुए थे, लेकिन घर में एनी माँ सिवाय બધા જ બહાર ગયેલા હતા। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखरनी माता ऊपर कोठा ऊपर बैठेली હતી। कोठा ऊपर એટલે મકાનના બીજા માળે बैठेली હોય છે। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटेरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया। शेखरे શું કર્યું? ઘરમાંથી બધાના રૂમમાંથી એક વિદેશી કપડા એટલે વિદેશમાં બનેલા કપડા, બધા વિદેશી કપડા જ પહેરતા હતા ઘરના લોકો, તો એ બધાના કપડા ભેગા કરીને ઢગલો મેદાનમાં એમના ઘરનું જે આંગણું હોય છે આંગણામાં લાવીને ઢેર લગાવી, મતલબ કે ઢગલો કરી દે છે। બધાના કબાટ ખોલીને, બધા બહાર ગયા હોય છે, માં હોય છે પણ માં ઉપર બેઠી હોય છે, એટલે બધાના કબાટ ખોલીને બધાના કબાટમાંથી વિદેશી કપડા જેટલા પણ હતા એટલા બહાર લાવીને ઢગલો કરી દે છે। फिर लैंप लाकर उस पर मिट्टी का तेल डाला। लैंप એટલે કે જે પહેલા આપણે ખાસ તેલનો કેરોસીનનો દીવો કરતા હતા ઘરમાં, પહેલાના સમયમાં લાઇટો નથી ત્યારે તેલનો દીવો યા કેરોસીનનો દીવો કરવામાં આવતો હતો, તો એ લેમ્પની અંદરથી મિટ્ટી કા તેલ, કાં તો હિન્દીમાં કેરોસીનને ઘાસ તેલ કાં તો મિટ્ટી કા તેલ કહેવામાં આવે છે, તો કે મિટ્ટી કા તેલ ઉડેલા, તો એ જે કેરોસીનનો જે દીવાનો લેમ્પ હતો એમાંથી લાવીને એ કપડા ઉપર કેરોસીન છાંટે છે। तेल का पीपा नौकरों के पास रखता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं। केरोसिनનું આખું બીપ ઘરમાં એમ કે સુખી ઘર હતું એટલે પહેલેથી નોકર ચાકર વાળું ઘર હતું, એટલે બધી વસ્તુ નોકરો પાસે જ રહેતી હતી, એટલે નોકર પાસે જવાની હિંમત નથી, કેમ કે માગવા જાય તો નોકરો પ્રશ્ન કરે કે તારે શું જરૂર પડે, એટલે નોકરો પાસે જવાની હિંમત નથી, એટલે ઘરમાં જે દીવો કરવા માટે કેરોસીનનો ઉપયોગ થતો તો એ દીવડામાંથી લાવીને કપડા ઉપર કેરોસીન છાંટે છે। और आग लगावी, અને પછી તરત જ આગ લગાવી, તો થોડું કેરોસીન છાંટ્યું એમાં કપડા હોય એટલે ફળબડ તરત સળગવા લાગે છે, એટલે કે આગ લગાવી દીધી। આગ એકદમ ભભક ઉઠી, હવે આગ જોરથી ભભકી ઉઠી, કપડા હતા એટલે ફટાફટ સળગવા લાગે। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। आह्लाद मतलब खुशी કે આનંદ। शेखरનો આનંદ પણ ભભકી ઉઠ્યો, એટલે કે જેટલા આમ કે ઝડપી એ વિદેશી કપડા સળગી રહ્યા હતા, शेखर એટલો ઝડપી खुश થઈ રહ્યો હતો। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। शेखर શું કરે છે? આગની ચારે બાજુ નાચવા લાગે છે અને ખુશ થઈ ગયો હોય છે, એટલે કે મેં વિદેશી કપડા બધા સળગાવી દીધા એમ માનીને ખુશ થાય છે, એટલે આગની ચારે બાજુ નાચવા લાગે છે અને ગળું ખોલીને જોર જોરથી ગાવા લાગે છે। ગાંધી का बोलबाला दुश्मन का मुंह को काला। જે રેલીની અંદર જે નારા લગાવવામાં આવે છે કે ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ હો કાલા, એ પોતે શેખર પણ એ નારા લગાવવા લાગે છે। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी। विदेशी मतलब के लाल चोर, જેમ વિદેશી લાલ ચોર હોય છે એવી જ રીતે એમ કે થોડી જ વારમાં માં આવી અને માએ જોયું કે શેખરે બધાના કપડા સળગાવી દીધા છે, એટલે માં તો ગુસ્સે થઈ જાય છે અને શેખરના ગાલ ઉપર તમાચા મારે છે અને શેખરના ગાલ પણ લાલ ચોર થઈ જાય છે। जलने लगे लेकिन ढेर राख, एम के गाल पर थप्पड़ पड़ी એટલે ગાલ તો શેખરના બળવા લાગ્યા, પણ શેખર ખુશ હતો, એને માર ખાવાની
मार खाधी एनी જરાય બીક નથી કે એનું દુઃખ પણ નથી, પણ એ ખુશ હતો કે બધા વિદેશી કપડા એને સળગાવી દીધા હતા, મતલબ કે ઢગલો રાખ થઈ ગયો હતો। शेखर के मन में विदेशी माता के प्रति घृणा हो गई। હવે શેખરના મનમાં વિદેશી શબ્દથી નફરત થઈ ગઈ હતી। કોઈ પણ ઘરમાં વિદેશી વસ્તુ આવે, કોઈ વિદેશી ભાષા બોલે, ગમે તે વિદેशी इंग्लिश भाषा शब्द थी जेने नफरत થઈ ગઈ હતી। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं है। शेखरे જોયું કે हमारी नसे नस में विदेशीનું प्रभुत्व જ નથી। आतंक भरा हुआ, आतंक मतलब के भय भरेलो છે, हमारा अंदर भय रहेलो છે। बस उसे पुरानी बातें भी याद आई और नहीं, એને જૂની વાતો પણ યાદ આવી અને નવી પણ યાદ આવી। वह देखने लगा कि उसे यह भी ज्ञान हुआ कि पिता उससे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते। ये देखवा लाग्यो कि घर में एना पिता एना भाइयों साथे ने अंग्रेजी भाषा में बात करवानुं कहे छे, केम के घर में बधा अंग्रेजी भाषा बोलता होय छे, त्यारे शेखरने अंग्रेजी भाषा गमती नथी અને હવે ખબર પડવા લાગી કે અંગ્રેજી ભાષા એ ઇંગ્લેન્ડની ભાષા છે, मतलब કે વિદેશી ભાષા છે જે આપણા દેશની ભાષા નથી। એટલે શેખરને હવે અંગ્રેજી ભાષા બોલવી ગમતી નથી, છતાં એના પિતા એને વારંવાર અંગ્રેજી ભાષા બોલવાનું જ કહ્યા કરે છે। वह देखने लगा कि उसे भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है। शैशव मतलब के बचपन, शेखर बचपन थी ज अंग्रेजी भाषा बोलवानुं सारी रीते जाणे छे। शैशव बचपन, शेखर बचपन थी अंग्रेजी भाषा बोलवा, कारण के एना घरमां एना माता पिता एना भाईओ बधा ज अंग्रेजी भाषा बोलता होय छे। પછી શેખરના ઘરમાં જે નોકરો રાખવામાં આવતા એ પણ અંગ્રેજી ભાષા બોલતા, એટલે સ્વાભાવિક છે કે છોકરું ઘરમાં જે ભાષા બોલાતું હોય એ ભાષા જ બોલતા શીખે છે। આપણે બધા ઘરમાં ગુજરાતી ભાષા બોલીએ છીએ એટલે આપણા છોકરા પણ ઘરમાં છેલ્લે ગુજરાતી ભાષા જ બોલતા શીખે છે। એવી જ રીતે શેખરના ઘરમાં પણ અંગ્રેજી ભાષા બોલાતી હોય છે એટલે શેખર પણ અંગ્રેજી ભાષા બોલતા શીખે છે। એટલે કે શેખર બચપનથી જ અંગ્રેજી ભાષા એમ કે બોલવાનું જાણે છે, पर हिंदी अभी सीख रहा है। परंतु हवे एने खबर पड़े छे कि हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा छे, आपणा देशनी भाषा छे, એટલે હવે हिंदी सीखी रह्यो होय छे। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी भी बोलती थी। शेखरनी जे पहली आया हती ए ईसाई हती અને જે સતત અંગ્રેજ એના માટે આયા, मतलब કે નાના છોકરાને રાખવા માટે, એનો ઉછેર કરવા માટે, એને ખવડાવવા પીવડાવવા નવડાવવા ધોવા માટે જે રાખવામાં આવે, નાના છોકરાને સંભાળ રાખવા માટે એને આયા કહેવામાં આવે છે। તો એના માટે જે આયા રાખવામાં આવી હતી એ ઈસાઈ હતી અને એ પણ અંગ્રેજી ભાષા જ બોલતી હતી। એટલે શેખર બચપનથી જ એની અંગ્રેજી ભાષા સાંભળી છે અને હિન્દી ભાષા કોઈની પાસે સાંભળી ન હતી। उसका पहला गुरु मतलब कि એને ભણાવવા માટે જે ઘરે પહેલો શિક્ષક રાખવામાં આવ્યો હતો, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता અને જેની સાથે એને આખો દિવસ રહેવાનું હતું, एक अमेरिकन मिशनरी था। एक अमेरिकन नो मिशनरी हतो जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता है। जे भणावतो कई नहीं पण शुं करतो हतो, सतत अंग्रेजी भाषा बोल्या करतो हतो। ए भणाववामां तो कई खास नहोतो पण सतत अंग्रेजी भाषा बोल्या करतो, એટલે શેખર એની પાસેથી પણ સતત અંગ્રેજી ભાષામાં જ વાતચીત કરતા શીખે છે। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है। शेखरे जोयुं कि जो मातृभाषा ए ज छे के जे आपणे सौथी पहेला बोलता शीखीए छीए, तो अंग्रेजी ज एनी मातृभाषा थी। केम के आपणे एम कहीए छीए कि आपणे जे भाषा सौथी पहेला बोलता शीखीए आपणी मातृभाषा कहेवाय। तो शेखरने थयुं कि अंग्रेजी मारी मातृभाषा थी। केम? क्योंकि शेखरे बचपनथी ज अंग्रेजी भाषा बोलता शीख्या। एना घरनुं वातावरण ज एवुं हतुं कि घरमां पहेलेथी ज बधा अंग्रेजी भाषा बोलता, એટલે शेखर पण अंग्रेजी भाषा ज बोलता शीखे छे। उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सखत धक्का लगा। હવે એને ખબર પડી કે અંગ્રેજી જેની માતૃભાષા છે એ અંગ્રેજીમાં જ વાત કરતા શીખ્યો છે
અને જો અંગ્રેજીને જ માતૃભાષા મતલબ માં બરાબર કહેવાય, જો અંગ્રેજી ભાષાને જ મારે વિદેશી ભાષાને જ મારે માં કહેવી પડશે એટલે એને બહુ દુઃખ થાય છે, એના આત્માને બહુ ધક્કો લાગે છે કે હું અંગ્રેજી વિદેશીઓને નફરત કરું છું, એ અંગ્રેજી ભાષાને શું મારે માં કહીને બોલાવવી પડશે, એને નફરત થવા લાગે છે। जिसे मैं धूणी समझता हूँ, જે ભાષાને હું નફરત કરું છું, ધૂણા मतलब કે નફરત, उस विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ, શું એ વિદેશી ભાષાને માં કહેવા માટે હું બંધાઈ ગયો છું। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। શું કરે છે શેખર એ જ દિવસથી બહુ મહેનત કરીને હિન્દી ભણવાની શરૂઆત કરે છે। અંગ્રેજી ભાષાને ધીરે ધીરે ભૂલવા લાગે છે અને એની જગ્યાએ हिंदी भाषा बोलवानी शुरुआत करे छे और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगे। चेष्टा એટલે કે પ્રયત્ન, અને પ્રયત્ન કરીને એની વાતચીતમાંથી અંગ્રેજી શબ્દ निकालवा लागे छे અને धीरे धीरे એની જગ્યાએ हिंदी शब्द बोलવાનો प्रयत्न करे छे। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यास को दूर करने लगा। એની આદત હતી સતત અંગ્રેજી ભાષા બોલવી, જે અંગ્રેજી ભાષાને ધીરે ધીરે दूर करे छे અને અંગ્રેજી શબ્દની જગ્યાએ ધીરે ધીરે હિન્દી શબ્દનો ઉપયોગ કરતો જાય છે। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। और પોતાના હિન્દી જ્ઞાનને શેખર પ્રમાણિત કરવા માંગતો હોય, સાબિત કરવા માંગતો હોય અને ગાંધીજી પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા બતાવવા માંગતો હોય છે, જેથી એમ કે સાબિત કરવા માંગતો હોય છે કે તે અંગ્રેજી ભાષાને કેટલી નફરત કરે છે અને હિન્દી ભાષા એને કેટલી પ્રિય છે અને ગાંધીજી પ્રત્યેની કેટલી શ્રદ્ધા છે, આ દેશ માટેની કેટલી શ્રદ્ધા છે। એ હંમેશા ઈચ્છતો હોય છે કે એને આપણા દેશને આઝાદી મળે, અંગ્રેજો અહીંથી ચાલ્યા જાય, એ સાબિત કરવા માંગતો હોય છે। એ માટે થઈને એ શું સાધનનો ઉપયોગ કરે કે જેથી એ સાબિત કરી શકે। તેને વિચાર્યું હોય છે કે એક રાષ્ટ્રીય નાટક લખના આરંભ કર્યો। તેને શું કર્યું, એક રાષ્ટ્રનું એટલે કે દેશ વિશેનું નાટક લખવાની શરૂઆત કરી। એને વિચાર્યું કે હું મારા દેશને ઈમાનદાર છું, તો હું મારા દેશ માટે એક નાટક, રાષ્ટ્રીય हिंदी ભાષામાં એક નાટક લખું તો હું સાબિત કરી શકું કે મને મારા દેશ પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ છે। તો એ સાબિતી, એ પ્રમાણ આપવા માંગતા હતા, સાબિતી આપવા માંગતા હતા, એટલે એક હિન્દી ભાષામાં એક નાટક લખવાની શરૂઆત કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજનો આ વિડીયો આપણે આટલા સુધી રાખીશું। આના પછીનો જે અભ્યાસક્રમ છે એ આપણે આના પછીના વિડીયોમાં એટલે કે ભાગ 3 ની અંદર જોઈશું। જય હિન્દ, જય ભારત।